ओम गुरु गुरु मालिक दर्शन पाया भेद हाल करम के जान में रही भोगत खेदा जगत जीव भर फिरे नित चारो खाने ज्ञानी जोगी बिन रहे सब मन की घानी आगे जगा मेरा यादिका मिले सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है अहोधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई बिरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो गाय साधु संग कर सार रस पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन साधन माय तरप उठे बेकल रहूं रस पिया कर जाऊं दर्शन रस नित नित लहूं वह मन तिर पाई सुरत चरे आकाश में हर शब्द विलासा धाम धाम निरपथ चले आवे निज घर पासा ये आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं दस मांगो दान प्रेम धार बर का करो कलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करूँगा अवत रहो हित राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार वर पा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुकर करूँगा अवत रहो नित राधा स्वामी शुकर करूँगा अवत रहो नित राधा स्वामी हर कर जोर कर सदिनाय करो पुकार साधु संग महिदेव नित परम गुरु दातार कृपा सिंधु सम्राट पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो महितम सदा दाय बार बार बलिदान तन मन और चरण पर हम क्लेम ही जाओ कह रहे दस पेवागरो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धरि नित्य करो उत्तम सेवा अचल भक्ति महिमा प्रभु दीनाधीनाथ आद गुहा तुम आन करो अवरा कोलित साधु दीन दयालु कृपा निधि मुकुर मधुरो अनुभव सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाजो तुम द्वारे अब मैं अतर राधा स्वामी गुरु सम्राट तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर प्रकाशो तुम द्वारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे साया दयो प्रेम की दाल दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया दयो प्रेम की दाल दुख सुख कछु व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोर कर
সবিনয় কর উপকার, সাধু সঙ্গ মহিলে অনিত, পরম গুরু দাতার, সাধু সঙ্গ মহিলে অনিত, পরম বিধাতা। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानपुरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन पुरुषं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो गुरुराधिगं तत्त्वं नमो गुरुराधिगं तपः तत्त्वज्ञानं परतु नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परम दैवतम् गुरु परतमस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दण्डात्मिकं गगनसदृशं दशमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं निर्मलचन्द्रं सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। পিপাসু, আমরা এতক্ষণ প্রার্থনা করলাম। তো এখন বিশ্ব শান্তি কামনায় পরম দয়ালের রাতুল চরণে 3 মিনিট নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করব। নামের সময় হলো। জয় গুরু। তো সত্যান্বেষণ গ্রন্থ আমি পড়ি, আর আমার মামনি পূর্ণতা পাল কি আছে না? নাই। তো পলাশদা, আপনি এই নারীনীতি গ্রন্থ পড়বেন, আর আমি সত্যান্বেষণ পাঠ করি। জয়গুরু, আমাদের শম্পা মামনি আছেন। ও, শম্পা মামনি এবিটি এবিটি কি মানে ফ্রি আছে কিনা তা জানি না। আচ্ছা, যদি ফ্রি থাকে তাহলে আচ্ছা নারীনীতি গ্রন্থ পাঠ করবেন। জয় গুরু। তো না হয় পলাশ দেয়, তাহলে সত্যান্বেষণটা পাঠ করেন না না, নাকি? আপনি করেন, আপনি করেন জয়গুরু, আপনি করেন। যুগ পুরুষোত্তম পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রী হস্তে লিখিত গ্রন্থ সত্যান্বেষণ থেকে পাঠ। যাকে তুমি চালক রূপে মনোনীত করে নিয়েছো, তার কাছে তোমার হৃদয়ের কোনো কথা গোপন রেখো না। গোপন করলে তাকে অবিশ্বাস করা হবে, আর অবিশ্বাসী অধপত। চালক অন্তর্যামী যদি ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয়, তবে তুমি কুকার্য করতেই পারবে না। আর যদি করেই ফেলো, তবে নিশ্চয় স্বীকার করবে। আর গোপন করতে ইচ্ছা হলেই যেন তোমার হৃদয়ে দুর্বলতা এসেছে এবং অবিশ্বাস তোমাকে আক্রমণ করেছে। সাবধান হও, নতুবা অনেক দূর গড়াবে। তুমি যদি গোপন করো, তোমার সৎ চালকও গা ঢাকা দেবে। আর তুমি তোমার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করা উন্মুক্ত হও, তিনিও তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হবে, ইহা নিশ্চয়। গোপন অভিপ্রায়ে চালককে অন্তর্যামী সবই জানতে পারছো বলে চালাকি করলে নিজেই পতিত হবে, দুর্দশায় গিরে ধরবে। হৃদয় বিনিময় ভালোবাসার একটি লক্ষণ। আর তুমি যদি সেই হৃদয়ই গোপন করো, তবে নিশ্চয় যে তুমি স্বার্থ ভাবাপন্ন, তাকে কেবল কথায় ভালোবাসো। কামে গোপন আছে, কিন্তু ভালোবাসায় তো উভয়ের ভিতর কিছুই গোপন থাকতে পারে না। সচ্চালক পাতলা অহংযুক্ত, তিনি নিজে তার ক্ষমতা কিছুতেই তোমার নিকট জাহির করবেন না, এবং সেই জন্য তোমার বাবা অনুযায়ী
তোমাকে অনুসরণ করবেন। আর এই সৎ চালকের স্বভাব। যদি সৎ চালক অবলম্বন করে থাকো, যাই করো, ভয় নাই, মরবে না, কিন্তু কষ্টের জন্য রাজ্যে থেকো। জয় গুরু। উপস্থিত ইষ্টপিপাসু, এবার নারী নীতি থেকে পাঠ করবেন মামনি শম্পা দাস। জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বাণী সম্বলিত গ্রন্থ নাইনেতি থেকে পাঠ করছি। মেয়ে আমার, তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা, পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি সৃষ্টি এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে, যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজানু হয়ে সসম্ভ্রমে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। পাঠ শেষ হলো। জয় গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ। সুন্দর একটা পাঠ হলো। তো উপস্থিতি ইষ্টপিপাসু, এবার আমাদের সৎসঙ্গের ধারাবাহিক ভাবে এখন সঙ্গীতের পর্ব। তো আজকে দেখা যাচ্ছে উপস্থিতি একটু কম। তো আমাদের একজন তো আহ, সুন্দর শিল্পী মামনি শম্পা দাস, ভালো কণ্ঠে গান গেতে পারে, তা জানি। তো যাই হোক, তার কাছ থেকে আমরা লাস্টে শুনবো, কারণ প্রথম যদি আমরা ভালো গান শুনতে ফেলি, তাহলে আমাদের বাজে কণ্ঠের গান আর শোনা হবে না। তো উপস্থিতি ইষ্টপিপাসু, এবার শুরুটা হোক আমাদের শ্রদ্ধাভাজন পলাশ দা। পলাশ দা দিয়ে আমরা শুরু করি। জয়গুরু। পলাশ দা, আপনাকে একটা সঙ্গীত নিবেদন করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। জয়গুরু। আমার ভুল হবে, সবাই ক্ষমা করবেন। ভালোই যদি চাস, ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারেই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারেই ভালোবাস। সকল ধর্মে, সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, সকল ধর্মে, সব সাধনে, সকল চিন্তায় আচরণে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে, ঘুচিয়ে অবিশ্বাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন রে। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন রে। ভালো করায় জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। ভালো করায় জাগবে ভালো, যাবে হিংসা ত্রাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে। তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, কারান সর্বনাশ। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে, তারান সর্বনাশ। সবার ভালো করেন যে জন,
তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। তাই বলে মন হরি, চল না তাহার চরণ ধরি। স্বার্থ কথায় উঠবে ভরে, মরণ হবে নাশ। স্বার্থ কথায় উঠবে ভরে, মরণ হবে নাশ। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস, ওরে মন ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন, তারই ভালোবাস। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় জয় গুরু। গুরু। এখন এখন আমি ওই শঙ্কর দাকে অনুরোধ করব, শঙ্কর দার কাছ থেকে একটা গান শুনি আমরা। জয় গুরু দাদা। তা আসলে আপনার তো মোটামুটি ভালোই লাগছে, কারণ গানটা আসলে খারাপ না, যথেষ্ট সুন্দর হয়েছে। কিন্তু আসলে আমার তো এমনিও কণ্ঠ নাই, তাছাড়া গানও জানি না ভালো করে। যাই হোক, তারপরে দাদা যেহেতু বলছেন, তো চেষ্টা করি, কারণ সময়টা তো পার করে দিতে হবে। জয় গুরু। জীবন পথের যাত্রী রে, মরণ পথে চলিস না, সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না, সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না। জীবন পথের যাত্রী রে, মরণ পথে চলিস না, সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না, সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না। সদিকা তুই এক্ষুনি নে, ইষ্টেতে রাখ সম্প্রীতি, মরণ তারণ এ নাম জপে কাটে কাল জম্বিতি। সব পাপেতে যাবে তরে, সব পাপেতে যাবে তরে, ঋষির বাণী ভুলিস না, সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না, সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না। জীবন পথের যাত্রী রে, মরণ পথে চলিস না, সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না, সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না। যোজন যাজন ইষ্টবৃত্তি, সস্তয়নি সদাচার, মাছ মাংস কাশ্মীরে ভাই, পেঁয়াজ রসুন মাদক চার। যোজন যাজন ইষ্টবৃত্তি, সস্তয়নি সদাচার, মাছ মাংস কাশ্মীরে ভাই, পেঁয়াজ রসুন মাদক চাল। ইষ্ট গুরুর নির্দেশ সেবাই, ইষ্ট গুরুর নির্দেশ সেবাই, প্রাণ গেলে তুই চারিস না, সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না,
সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না। জীবন পথের যাত্রী রে, মরণ পথে চলিস না। সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না। সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না। উষায় নিশায় মন্ত্র সাধক, চলা পেরাই যোগ। উষায় নিশায় মন্ত্র সাধক, চলায় পেরাই যোগ। যথা সময় ইষ্ট নির্দেশ মুক্ত করাই তো। যথা সময় ইষ্ট নির্দেশ মুক্ত করাই তো। সপা পেতে যাবে তরে, সপা পেতে যাবে তরে, ঋষির বাণী ভুলিস না। সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পড়ে মরিস না। সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পড়ে মরিস না। জীবন পথের যাত্রী রে, মরণ পথে চলিস না। সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না। সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না। সাত করে আর পৃথিবীর জ্বালায় জলে পুড়ে মরিস না। জয় গুরু দাদা। তো আসলে অনেক ভুল ত্রুটি হয়েছে, আমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তো উপস্থিত ইষ্টি পিপাসু, তো আমরা তো জানি না শুভ রায় কি গানের কোনো প্র্যাকটিস করছে কিনা। যদি শুভ রায় যদি গান গাওয়ার কোনো ইয়ে থাকে, যদি একটা গান মুখস্থ করে থাকো, তাহলে আমাকে ইনফরমেশন দিও। কারণ নামটা ঘোষণা করার আগে ইনফরমেশনটা পেলে সবচেয়ে সুন্দর হবে। তো উপস্থিত ইষ্টি পিপাসু, এবার আমাদের মাঝে সঙ্গীত পরিবেশনা করবে মামনি শম্পা দাস। জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। মঙ্গল দ্বীপ জেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভর প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মার্জনা করো প্রভু। মঙ্গল দ্বীপে জেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভর প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মার্জনা করো প্রভু। আ ও যে তুমি আলো দিতে প্রতিদিন সূর্যটা ওদের বুঝিয়ে দাও, সেই তুমি পাথরে ও ফুল যে ফোটা জীবন মরুতে করুণা ধারায় ধরো প্রভু। মঙ্গল দ্বীপে জেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভর প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মার্জনা করো প্রভু। মঙ্গল দ্বীপে জেলে বলো তার কি অপরাধ,
জন্ম হয়েছে যার পাকে, তোমার ক্ষমা দিয়ে তুমি ফোটাও পদ্ম করে তাকে। বলো তার কি অপরাধ, জন্ম হয়েছে যার পাকে, তোমার ক্ষমা দিয়ে তুমি ফোটাও পদ্ম করে তাকে। ভুল পথে গেলে তুমি এসে হাত ধরো প্রভু, মঙ্গল দীপি জেলে। অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভরো প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মার্জনা করো প্রভু, মঙ্গল দীপি জেলে। অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভরো প্রভু, তবু যারা বিশ্বাস করে না তুমি আছো, তাদের মার্জনা করো প্রভু। আ ও হো। জয় গুরু। আমার আসলে খুব ভালো লাগছে। উম, তো সময় যেহেতু আছে দাদা, তো আপনার শ্রী মুক্তিকার একটা শুনতে পারি কি না? শুভ রায় কি প্রস্তুতি আছে? সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। সকলি তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। সকলি তোমারই ইচ্ছা, পঙ্খে বদ্ধ কর করি, পঙ্গুরে লুঙ্গাও গিরি, কারে দাও হুমা ব্রহ্মপদ, কারে করোধগামী। পঙ্খে বদ্ধ কর করি, পঙ্গুরে লুঙ্গাও গিরি, কারে দাও হুমা ব্রহ্মপদ, কারে করোধগামী। সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। সকলি তোমার ইচ্ছা। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী। আমি রথ তুমি রথী, যেমনি চালাও তেমনি চলি। আমি রথ তুমি রথী, যেমনি চালাও তেমনি চলি। সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। সকলি তোমার ইচ্ছা, সকলি তোমার ইচ্ছা, সকলি তোমার ইচ্ছা। জয় গুরু। জয়গুরু দাদা। তো যাই হোক, যেটা বলছিলাম, তখন তো আমার পালা। আগে তো দাদা আমি আপনার কাছ থেকে শুনবো এখন। জয় গুরু।
আমি একটা অন্য একটা কীর্তন গাওয়ার চেষ্টা করব। জয় গুরু। ওহে আমার মন কেন দশা, দশা হইল গো, বলো বলো ও আমার মন কেন দশা, দশা হইল বলো বলো ওয়ারে শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মতি না জন্মিল বলো বলো ও আমার এমন কেন দশা, আমার হইল গো, বলো বলো ও হায় রে সাধু বৈষ্ণব আছে যারা কৃষ্ণ নাম নিয়ে আছে তারা রে, ও হায় রে সাধু বৈষ্ণব আছে যারা কৃষ্ণ নাম নিয়ে আছে তারা রে, ওই গো কৃষ্ণ নাম নিয়ে আছে যারা জপে এ রাত্র দিনে রে কৃষ্ণ নামে, ও আমার এমন কেন দশা, আমার হইল গো, বলো বলো বাইবে রাধা রমন বলে এ মানব জনম যাইবি পলে রে, ও হায় রে পাইবে রাধা রমন বলে এ মানব জনম যাইবি ফলে রে, ওয়ে গো আর কি হবে মানব জনম বাংলে এ মাতা পাশানে কৃষ্ণ নামে, ওয়ে গো আর কি হবে মানব জনম বাংলে এ মাতা পাশানে কৃষ্ণ নামে, ও আমার এমন কেন
দশা আমার হইল বউ, বলো বলো। জয় গুরু। তো উপস্থিত দৃষ্টি পাশো। এবার সর্বশেষ সঙ্গীত নিয়ে আসছে সম্পা দাস। জয় গুরু। জয়গুরু। আমার আসলে পলাশ আঙ্কেলের গানটা শুনে আমি সেই 9, 10 ইন্টারের সময়গুলোতে চলে গেছিলাম। কেননা আমি এই গানগুলো অনেক গাইতাম। অনেক ভালো লাগছে শুনে। আর আমারও একটি গান অনেক মনে পড়লো। আমি ওই সময় পূজা আসলেই মানে আমার বাসার সামনে সবাই আসতো যে শম্পা গান দেবে কিনা, বা পূজার মধ্যে গাইতাম এই গানগুলো। মা, আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলে ফোরায় যায় মা। আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলে ফোরায় যায় মা। জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে, জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে, কোলে তুলে নিতে আয় মা। সকলে ফোরায় যায় মা। আমার সাধনা মিটিল, আশা না পুরিল, সকলে পড়ায় যায় মা। পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না, এ পৃথিবী ভালোবাসিতে জানি না। পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না, এ পৃথিবী ভালোবাসিতে জানি না। যেথায় আছে শুধু ভালোবাসাবাসি, সেথা যেতে প্রাণ চায় মা। সকলে পড়াই যায় মা। আমার সাধনা মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি পুরাই যায় মা। বড় দাগা পেয়ে বাসনাতে যেছি, বড় জলাশয়ে কামনা বলেছি। বড় দাগা পেয়ে বাসনাতে যেছি, বড় জলাশয়ে কামনা বলেছি। অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না, অনেক কেঁদেছি, কাঁদিতে পারি না। বুক ফেটে ভেঙে যায় মা। সকলি ফোরাই যায় মা। আমার সাধনা মিটিল, আশা না পুরিল, সকলে ফোরাই যায় মা। জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে, জনমের শোধ ডাকি গো মা তোরে, কোলে তুলে নিতে আয় মা। সকলে ফোরাই যায় মা। আমার সাধনা মিটিল, আশা না পুরিল, সকলে ফোরাই যায় মা। সকলে ফোরাই যায় মা। সকলে ফোরাই যায় মা। জয় গুরু। জয় গুরু। বাহ, একটা কথা আছে, শেষ ভালো যার সব ভালো তার। আসলে আমাদের সমাপনী সঙ্গীতটা আসলে এতই মধুর, যেটা মানে পূর্ণাঙ্গটাই মানে খুব সুন্দর হয়েছে। যাই হোক, দৃষ্টি পিপাসু
এবার আমরা এখানে সঙ্গীত সমাপন করলাম। তো এবার আলোচনার বিষয়, যাই হোক, দেখা যাচ্ছে আমাদের মাঝে আবার একজন গুরুভ্রাতা, খুব একনিষ্ঠ গুরুভ্রাতা বিপ্লব প্রকাশ, উনিও উপস্থিত হয়েছেন। তো আবার শুভরা দেখা যায় চলে গেল। যাই হোক, উপস্থিতি ইষ্টবিপ্রাস, আজকের যে আলোচ্য বিষয়টা হলো ঈশ্বরের ডাক এসেছে, তার কাছে তোর সঙ্গতি, জীবন দিয়ে ধন্য হ তুই, খুব দলিত দুরমতি। ঈশ্বরের ডাক এসেছে, তার কাছে তোর সঙ্গতি, জীবন দিয়ে ধন্য হ তুই, খুব দলিত দুরমতি। জয়গুরু। উক্ত বিষয়ের উপর আজকে আলোচ্য বিষয়। তো উক্ত বিষয়ের উপর প্রথমে আলোচনা করার জন্য আমি নবাগত দাদা বিপ্লব প্রকাশ মহোদয়কে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। জয়গুরু। বিপ্লব প্রকাশ, জানি না আপনি কোথায় আছেন, শুনতে পারছেন কিনা। জয়গুরু বিপ্লব প্রকাশ। বিপ্লব দা, সরি বিপ্লব দা চলে আসছে। বিপ্লব দা, জয়গুরু। আমি আবারও বলছি বাণীটা, আমি শুনতেও ভুল করতে পারি, আবার আমার বলাতেও ভুল হতে পারে, একটু ফলো করবেন আপনারা। ঈশ্বরেরই ডাক এসেছে, তার কাজে তোর সঙ্গতি, যুগান দিয়ে দন্য হ তুই, হোক দলিত দুর্মতি। ঠিক আছে মেজদা? জয়গুরু। ঠিক জয়গুরু আছে। জয়গুরু, ঠিক আছে। জয় গুরু। জীবন আমার দিয়ে না দাদা, জীবন দিয়ে। জীবন দিয়ে, আমি দেখলাম যুগান দিয়ে। জীবন দিয়ে দেখছি, এখানে লেখা আছে জীবন দিয়ে গুরু, আমার জীবন পথের সারথী পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের রাতুল রাঙ্গা চরণে জানাই আমার শত কোটি প্রণাম। প্রণাম জানাই ওনারে লীলা সঙ্গিনী জগদীর জননী শ্রী শ্রী বর্মার শ্রীচরণে। প্রণাম জানাই পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণে, বর্তমান আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণ। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলের শ্রীচরণে। অনলাইনে উপস্থিত বিভিন্ন জায়গা থেকে ইষ্ট প্রাণ দাদা ও ভক্তিমতী মায়েরা সকলকেই জানাচ্ছি আনন্দিত জয়গুরু। এবং আমি লেটে যুক্ত হওয়ার কারণে প্রত্যেকের কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমাকে ক্ষমা করবেন। তো আমরা ঠাকুরের চরণাশ্রিত হয়েছি ঠাকুরকে জানার জন্য। আর ঠাকুর মূলত যা রেখে গিয়েছেন, যতগুলি গ্রন্থ রেখে গিয়েছেন, বাণী রেখে গিয়েছেন, বা চলার কায়দার কথা বলে গিয়েছেন, তার সম্পূর্ণ মূলত আমার জীবনকে সুন্দরভাবে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করার জন্য, আমার সুখের জন্য, আমার ভালোর জন্য, আমি বাঁচা বাড়া যেন সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে, সেই কায়দাগুলো ঠিক ঠাকুর আমাদেরকে জানিয়ে দিতে এসেছেন। আমি আলোচনা পর্বে শুনেছি ঠাকুর বাড়িতে এক দাদা ওই ঠাকুরের কাছে আশীর্বাদ চাইতে গিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর তখন উত্তরে বলেছিলেন, তোর মাথা চুয়ে দিলেই যদি সবকিছু হয়ে যেত, তাহলে আমার সন্তান সন্ততিদের তাহলে করে কিছু পেতে হতো না, ওরা এমনিতেই হয়ে যেত সবকিছু। বর্তমান যুগটা হলো কর হও পাও কড়াই পাওয়ার জননী, না করে যে পেতে চায় দুঃখ তার পিছু দায়। তো আমরা ঠাকুরের কথাগুলি যদি লক্ষ্য করি, আসলে আমাদের পাওয়াটা কোথায় ঘটবে? করার মাধ্যমে। যাই হোক, এটা অন্য একটা পর্যায়ে চলে যায়। আজকের যে বাণী, তার উপরে যদি কথা বলতে যাই, অত্যন্ত সহজভাবে কিন্তু ঠাকুর বলেছেন, তবে বিশদভাবে আলোচনা করার মতো ভাষা জ্ঞান আমার নেই। তবু দাদা কর্তৃক যেহেতু আদিষ্ট, দুই একটি কথা বলতেই হয়। ঠাকুর এখানে বলেছেন, ঈশ্বরেরই ডাক এসেছে, তার কাজে তোর সঙ্গতি, যুগান দিয়ে দন্য হ তুই, হোক দলিত দুর্মতি। দুর্মতিটা কি? এবং ঠাকুর যে দন্য হওয়ার কথা বলেছেন, আমি ঠাকুরের কাজে যোগান দিলেই দন্য হব, এটা কি করে সম্ভব? আগে আমার নিজের জীবনের একটা কথা বলে নেই। ঠাকুরের যে একটি বাণী অত্যন্ত সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে, বা সবাই জানে এবং স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারে, যে মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর। তো এই বাণীটা নিয়ে অনেকেই
ভাবতে শুরু করে ওইটা কি করে সম্ভব। মানুষ আপন টাকা আপন, টাকা ছাড়া কিছুই হয় না। মানুষ ধরে আমার কি হবে, মানুষের পিছনে ছুটে কি হবে। টাকা তো আমার প্রয়োজন, মানি ইজ দ্য সেকেন্ড গড। যেহেতু টাকা দ্বিতীয় ঈশ্বর, আমার টাকা প্রয়োজন, মানুষ তো না। কিন্তু ঠাকুর বলছে টাকা পাওয়ার রাস্তা আসলে সেইটা, মানুষ আপন টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর। নেক্সট বাণীটা আমাকে জানতে হবে, পরবর্তী যে বাণীটা সেটা হচ্ছে, মানুষ যার স্বার্থ হয় পাওয়া তার ব্যর্থ নয়। ঠাকুর কত সুন্দর করে বুঝিয়ে বললেন, মানুষ যার স্বার্থ হয় পাওয়া তার ব্যর্থ নয়। তাহলে কথাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, আসলে তো আমার মানুষ প্রয়োজন। আমার যদি আশপাশ পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, আমি যদি সবাইকে আপন করে নিতে পারি, সবাই যদি আমার প্রিয় মুখ হয়, অবশ্যই আমি সবার প্রিয় মুখ হয়ে উঠতে পারবো। আর আমার প্রয়োজনের জন্য সবার উপস্থিতি যথেষ্ট। এখানে আমার অর্থের পিছনে দৌড়ার কোনো প্রয়োজন আছে আমি মনে করি না। ওই মানুষগুলি যদি আমার পাশে থাকে, আমি মনের মধ্যে যদি এই স্বস্তিটা পেতে পারি, তাহলে কোটি টাকা দিয়ে আমাকে সেই স্বস্তি আর সুখ দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না। তাই ঠাকুর বলছেন, প্রকৃত সুখ যদি পেতে চাও, মানুষকে আপন করতে শিখো। আজকে পরিষ্কার ভাবে আমি যে কথাটা বলতে চাই, ঠাকুর বাড়ির নির্দেশে আমাদের মন্দিরের নির্মাণাদি কাজ চলছে। আমি সহজভাবে বলতে পারি, ঈশ্বরেরই ডাক এখানে এসেছে, ঈশ্বর আমাদেরকে ইশারা করছেন সেই কাজটি করার জন্য। তো আমরা আমরা যার যার জায়গা থেকে, যার যার অবস্থান থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী ওই মন্দিরের জন্য যদি যোগান দিতে পারি। আমার অর্থ সামর্থ্য নেই, আমি শ্রম দিলাম। আর শ্রম দেওয়ার সময় নেই, অন্তত পক্ষে গুরু ভাইদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে একটু দিক নির্দেশনা দিলাম, দাদা ওইখানে গেলে হয়তো বা আমরা একটু অর্ঘ্য পেতে পারি, বা এইভাবে কাজটা করলে দ্রুত আমরা মন্দিরটা উদ্বোধন করতে পারি। ওটা হচ্ছে ঈশ্বরের ডাক শুনে যাওয়া এবং এখানে যোগান দেওয়া। তাহলে ঠাকুরের কর্ম করলে কি হতে পারে, আমি একটা জিনিস বুঝি, আমি যতক্ষণ ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকি ততক্ষণই শুধু আমার লাভের চিন্তাটাই মাথায় থাকে। কি প্রসেসে একটি কাপড় বেশি বিক্রি করতে পারি, আমার যে বউ বাচ্চা আছে, মা বাবা আছে, সেটাও আমি ভুলে যাই। তাহলে ঈশ্বরের কথা আমি কোথায় মনে রাখবো। ঈশ্বরের কাজে লেগে থাকার প্রয়োজনটা সেই জন্যই, যেহেতু ঠাকুর বলেছেন, পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যকে যখন তুমি হিসাবে আনবে, তাদের কথা যখন ভাববে, তখন যেন আমার মুখটাও বেসে ওঠে। তাহলে ঠাকুরকে যদি প্রতি নিঃশ্বাসে আমার মননে স্মরণে রাখতে হয়, তাহলে কি করতে হবে, ওই যে ঠাকুর অজপার নাম দিয়েছেন আমাকে, সেই নামের সঙ্গে আমাকে আগে যুক্ত হবে, একটার সঙ্গে আরেকটা লিঙ্ক করা। আমি ঠাকুরের নাম যত বেশি জপ করব, আমার ব্রেইন তত ক্লিয়ার হবে, ঠাকুরের শ্রী বিগ্রহটা আমার দুদিলের মধ্যে বেসে উঠবে। আর আমার মা বাবাকে শ্রদ্ধা করতে তখনই ইচ্ছে হবে, আমি যখন ইষ্টপরায়ণ হয়ে উঠতে পারবো। আর ঠাকুরের যেহেতু আমি যোগান দিব, ঠাকুরের কাজে যোগান দিলে আমার যে গ্রহ দোষ আছে, আমার বলার মধ্যে যে পাপ কার্যগুলা করে থাকি, আমার বিশ্বাস ওই ঠাকুরের কর্ম করার ক্ষেত্রে সেইগুলির পাশ অনেকটা কেটে যায়। তো আমার ঠাকুরের কাজে যখন যুক্ত থাকবো, মন্দিরের কাজে যখন আমি ব্যস্ত থাকবো, মন্দির নিয়ে যখন আমি একটু ভাববো বা একটু যোগান দিতে পারবো, সেখানে আমার ভিতরে যে 2 নম্বর মতি গতির ভাব ছিল, 2 নম্বর চিন্তা করার সময়সীমা ছিল, সেই সময়সীমাটা কিন্তু আমাকে মন্দিরের দিকে ইনভেস্ট করতে হচ্ছে। সেই সময়টা আমি বাজের দিকে দিতে পারছি না। তাই ঠাকুর বলেছেন, তার ডাক শুনে যদি তার কাজে যোগদান করি, তাহলে এই দুশ্চিন্তার যে দিকগুলো আছে, বা এই আমাদের চলার ক্ষেত্রে আজে বাজে সময় নষ্ট করার যে মন মানসিকতাটা আছে, সেটা আমাদের কেটে যাবে এবং সেটা মন্দিরের বা ইষ্ট কাজের জন্য ইনভেস্ট হবে। সেই জন্য আমি সুখী হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি
এই অনেক কিছু থেকে মুক্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। আমরা আসলে সুন্দরভাবে বাঁচতে চাই, বাড়তে চাই। আর আমরা যদি আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে ফাউন্ডেশন শক্ত রেখে চলতে চাই, আমরা যেন ইষ্ট কাজ কখনো ভুলে না যাই, এবং যত দ্রুত সম্ভব আমরা যেন আমাদের মন্দিরটাকে উদ্বোধন করতে পারি। তার মধ্যে আমাদের জন্য অনেক আশীর্বাদ নিহিত আছে। সেই আশা ব্যক্ত রেখে এবং অনলাইন সৎসঙ্গে উপস্থিত সকল ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় রীতি টানছি। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। জয়গুরু। আমাদের বিপ্লব প্রকাশ দাদাকে আমি খুব মনোযোগ সহকারে তার কথাগুলো শুনছিলাম। আমরা ভাগ্যবান, আমরা পরম পিতাকে পেয়েছি। আহ, ধীরাজদার বুদ্ধিমত্তা আজকের যে আলোচনার বিষয়, আমাদের মন্দিরের কার্যক্রম কেন্দ্রিক, তাকেও জয়গুরু জানাই। আজকে যদি উপস্থিত নেই ধীরাজদা, এখন আমরা আলোচনা করব, আলোচনা শুনবো আমাদের শুভরায় দাদার কাছ থেকে। আমাদের যে আলোচনার বিষয় আমি বলছি, ঈশ্বরেরই ডাক, ঈশ্বরেরই ডাক এসেছে তার আহ, জন্য তোর সঙ্গতি, না তার আহ, যুগান দিয়ে ধন্য, তার কাজে তোর সঙ্গতি। তার কাজে তোর সঙ্গতি। ঈশ্বরেরই ডাক এসেছে তার কাজে তোর সঙ্গতি, যুগান দিয়ে ধন্য হ তুই, হোক দলিত দুর্মতি। উক্ত বিষয়বস্তু ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করব, আলোচনা শুনবো শুভরা দাদার কাছ থেকে। জয়গুরু। দাদা জয়গুরু, আমাকে 5টা আগে, মিনিট সময় দেন, এতে খুব আচ্ছা ঠিক আছে। তো সমস্যা করতেছে। একটু 5টা মিনিট পরে আমি কথা বলি। ঠিক আছে। জয়গুরু, ওই শুভরা দাদার নেটওয়ার্কের প্রবলেমের কারণে 5 মিনিট পরে কথা বলবেন। তো শঙ্কর দা অলরেডি নেটটা কেটে গেছে, আসবেন আশা করতেছি। তো সু- আমরা তার পরবর্তীতে শুভরা দাদা এবং শঙ্কর দার কথা শুনবো। তো আমি একটু বলি ফাঁকে, যেহেতু একটু সময় আছে। আমার পরম পিতার চরণে শতকোটি প্রণাম, বড় মার চরণে শতকোটি প্রণাম। সৎসঙ্গের প্রধান হিসেবে বড়দা, বর্তমান হিসেবে দাদা, গুরু পরিবারের সকলের চরণে শতকোটি প্রণাম। অধ্যকার অধিবেশনে উপস্থিত দাদা ও মায়েরা, সবাইকে আনন্দ জয়গুরু। আজকে যে আলোচনার বিষয় ঈশ্বরেরই, আমি একটু আগে বলছিলাম ধীরাজদার কথা। আজকে ধীরাজদার আলোচনার বিষয়টা দিয়েছিলেন, এটা একমাত্র মন্দিরের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে। বর্তমান আমাদের শাসনা জামালগঞ্জের মন্দিরের অবস্থানের উপর নির্ভর করে, এবং আহ, এখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা খুব জরুরি। তাই ঈশ্বরেরই ডাক এসেছে তার উম, কাজে তোর সঙ্গতি, অর্থাৎ আমরা আমাদের ঠাকুরকে, আমরা আমাদের পরম পিতাকে, আমাদের পরিবারের গার্জিয়ানকে আমরা আমাদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব। উনি ডাকতেছেন আমাদেরকে, আমি আসব, এসে তোমাদের এখানে বসবো। তার কাজ, তার আশার এই কাজে, তার আশার এই কর্মযজ্ঞে আমরা সঙ্গতি জানানো, অর্থাৎ ইচ্ছা পোষণ করা। তা উনি যে আসবেন, ওনার আশার কারণে আমরা সবাই উনাকে আনতে গিয়ে, আমরা সবাই এখানে শুধুমাত্র সৎসঙ্গী না। দেখেন, আজকের থেকে 10 বছর পরে যদি বিপ্লব দা অথবা আমি মনে করি যে আমরা মন্দিরে এক কার্টন, এক কার্টন টাইলসের ব্যবহার করব, তখন কিন্তু আর জায়গা থাকবে না ব্যবহারটা করার। আজকে 10 বছর পরে যদি আমরা মনে করি আমাদের গ্রহ দোষ কাটানোর জন্য আমরা মন্দিরে 1000 ইট দেব, তখন কিন্তু আর ওই ইটগুলা ব্যবহারের জায়গা থাকবে না।
আমাদের অবস্থান কিন্তু আজকে থেকে 10 বছর পরে 100 গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের এই পরম দয়ালকে, উনি যে ডাকতেছেন, উনি আসবেন, উনি এখানে বসবেন, উনাকে বসানোর পরে ওই অবস্থা, ওই ইয়েটুকু, ওই সুযোগটুকু আমরা কিন্তু আর পাবো না। তাই আমাদের উচিত আমরা প্রত্যেকে আমরা স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আমাদের পরিবারের গার্জিয়ান, আমাদের চলার পথের সারথি, আমাদের চলার পথের অবলম্বন, আমাদের পরিবারের সদস্যকে ঠাঁই দেওয়ার জন্য, বসানোর জন্য আমরা প্রত্যেকে শুধুমাত্র সৎসঙ্গী ভাইয়েরা নয়, আমরা প্রত্যেকে চেষ্টা করে যাই স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আমরা যোগান দেওয়ার চেষ্টা করি, নিজেকে ত্যাগ স্বীকার করে নিজের নিজের অন্যদিকে ক্ষতি সাধন করে হলেও আমরা তার যোগান প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন দিকে যাই। এখানে পরবর্তীতে বলা হয়েছে আলোচনার বিষয়ে, যোগান দিয়ে ধন্য হ তুই, হোক দলিত দুর্মতি। অর্থাৎ যোগান দিয়ে আমরা ধন্য হই, আর আমাদের দুর্মতি, আমাদের মতিভ্রষ্ট যে মনোভাব, এই মনোভাব থেকে আমরা দূরে সরে আসি। এখানে কথা একটাই, আমরা মন্দির শেষ হয়ে গেলে আর মন্দিরের জন্য মনের ইচ্ছা থাকলেও কোনো যোগান দিতে পারবো না। আমি যে যোগান দেব, আমাকে আমার আমার ভিতরে ভিতরে যদি এই মনোবৃত্তি থাকে যে আমি যোগান দেব আমার উন্নতি কল্পে, আমার গ্রহদোষ কাটানোর জন্য, আমার আহ, শারীরিক সুস্থতার জন্য, আমার পরিবারের মঙ্গলের জন্য, আমি আমার গার্জিয়ানকে, আমার পরম পিতাকে ভালোবাসা মানে কি? মানে আমাদের পরিবারের সবাইকে ভালো রাখার অভিপ্রায়। আমাকে যদি ভালো থাকতে হয়, তাহলে উনি আমার পরিবারের সদস্য ভাবতে হবে। আমরা পরিবারে, আমার পরিবারটায় আমি উনাকে যোগ করে হিসাব করতে হবে। আমি যখন বাসার বাজার করব, তার জন্য খাবার আনার চিন্তা করতে হবে, মাথায় থাকতে হবে উনি কি খান। আমার পরিবারের যে গার্জিয়ান, ওনার কি প্রয়োজন আছে, সেটিও সঙ্গে আনার, বাজার করে আনার চিন্তা করতে হবে, চিন্তা মাথায় থাকতে হবে। ধীরাজ দা গত সপ্তাহে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, মানে সময়োপযোগী আলোচনার বিষয় বলেছেন। আমি আমি ধীরাজের কাছে কৃতজ্ঞ। আহ, তো আসলে আমি অনেক কথাই বলে ফেলেছি, ধীরাজ দা এসেছেন, আমরা শুভরা দাদার কাছ থেকে শুনবো, তারপরে ধীরাজের কাছে শুনবো, শঙ্করদার কাছ থেকে শুনবো, যেহেতু আমাদের আজকে আলোচনার বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আহ, আমাদের আহ, মন্দিরে ঈশ্বরকে বসানোর অভিপ্রায় নিয়ে আলোচনা। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, এখানে আমরা সৎসঙ্গীরা না, শুধু এটা আমাদের অত্র এলাকার সবার নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য। আমি দেখেছিলাম রামকৃষ্ণ মিশন উদ্বোধনের পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশনের গুরু ভাইয়েরা, মায়েরা কি পরিশ্রম ওনারা করেছিলেন। অক্ষরানন্দ মহারাজজি যখন আমাদের এই শাস্তার মাটিতে এসেছিলেন, আমাদের মাটিকে ধন্য করেছিলেন উনি এসে। আমি আমি ওনাদের কে চেষ্টা করেছিলাম
যতটুকু পারি ওনাদের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করেছিলাম। বিভিন্ন জায়গায়, দু এক জায়গায় গিয়েছিলাম। আমার এখনো মনে পড়ে আমরা ওনাকে, আমরা আমাদের ভগবানকে, আমরা আমাদের গুরুকে বসানোর জন্য ওনাদের থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। ওনাদের ওনারা ওনাদের থেকে আমাদের জ্ঞান আহরণ করা উচিত। ওনারা কি পরিমাণ উদ্গ্রীব হয়ে মন্দিরটাকে তৈরি করেছিলেন। অক্রান্ত মহারাজ জি যখন উদ্বোধন করবেন মন্দির, কি পরিমাণ আনন্দিত হয়ে ওনারা সবকিছু প্রস্তুত করেছিলেন। ওনাদের থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, এবং আমরা আমাদের উচিত সবাই মিলে আমরা সবাই মিলে আমরা আমাদের গুরুকে, এখানে আমরা সৎসঙ্গী ভাইয়েরা নয় শুধু, আমরা সবাই মিলে আমরা তাকে, আমরা আমাদের পরিবারের গার্জিয়ানকে এখানে বসাবো। তাকে বসাতে গিয়ে তার তার সিংহাসন, তাকে বসানোর জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে উনি কোন দিন আসবেন, কোন দিন বসবেন, তার তারিখ নিয়ে আমাদের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা উচিত। আসুন আমরা সবাই মিলে তার তাকে বসানোর জন্য যা প্রয়োজন তাই করি। সবাইকে জয়গুরু। সবাইকে জয়গুরু। আমরা এখন আলোচনা শুনবো আমাদের শুভরায় দাদার কাছ থেকে। জয়গুরু। শুভরায় দাদা। চন্দ্র, প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলকে। আজকের এই সুষ্ঠু এবং সুন্দর মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, ঠাকুরের একনিষ্ঠ কর্মী স্বস্তিনী প্রদান জানাই রাম। আমি প্রথমত আন্তরিকভাবে খুব দুঃখিত, কারণ আজকে বিভিন্ন জটিলতার কারণে অনলাইন নেটওয়ার্কে খুব সমস্যা করতেছে। আসলে নিজের কাছে খুব খারাপ লাগে, তারপরও দিন শেষে ওনার ইচ্ছাই মঙ্গল। তবে আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা ঠাকুরের চরণাস্থিত সঙ্গীত নিবেদন করেছেন, আমি যতটুকু শুনতে পেরেছি খুব সুন্দর এবং ভালো হয়েছে। আমি চেষ্টা করব প্রতি প্রত্যেকেই এরকম একত্রিতকরণে ঠাকুরের চরণাস্থিতে সঙ্গীত নিবেদন করতে পারেন, সেই প্রার্থনাই থাকবে পরম পিতার কাছে। ইভেন আজকের যে অনলাইন সৎসঙ্গের যে আলোচনার বিষয়টা, তথাপি ইতিপূর্বে বিপ্লব প্রকাশ, ইভেন পলাশ দা, ওনারা দুইজনেই মেবি আলোচনা করেছেন যতটুকু শুনতে পেলাম। আমার মনে হয় না এই আলোচনাকে ওভারটেক করা কোনো কিছু বলা যাবে বলে মনে হয় না। তারপরে বিষয়টা এরকমই, নিজের মধ্যে মানে একটা কথা আছে না যে ঠাকুরের এই যে বই পড়ে বই হয়ে যেও না, বিষয়টাকে মানে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করতে হবে। তো আমাদেরও এরকমই যে প্রতি সপ্তাহে যে আলোচনার বিষয়টা থাকে, আমি জানলাম, আমি বুঝলাম, আমি শিখলাম, আমি শিখাইলাম, কিন্তু আমি নিজের মধ্যে সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না। তাহলে তো মানে আলোচনার বিষয়ের ভাবধারার স্বতঃস্ফূর্ততা পায় না। তাই আসুন, পলাশদা যেভাবে বলেছেন, বিশেষ করে একটি উদাহরণের মধ্যেই ঠাকুরের মন্দির নির্মাণে যতটুকু সম্ভব, আসলেই তো সত্যি বিষয়টা এরকম করে তো ভাবিনি কখনো, যে মন্দিরটা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হবে টুডে এন্ড টুমরো, আমি আমি না, পলাশদা না, আরো অনেকেই যদি আহ, সেখানে হেল্প নাও করতে পারি, তাও কিন্তু মন্দিরের স্বগতিতে নির্মাণ হয়ে যাবে। কিন্তু বিষয়টা একটা অনুভূতির বিষয়, যে কখনো হয়তো বা এমন মনে হইতে পারে যে আজকের অবস্থান থেকে যদি আমি যতটুকু প্রণামী দেই না কেন,
বাট আগামী 10 বছর পর হয়তো বা তার 3 গুণ দিতে পারবো, কিন্তু তখন দেওয়ার মতো সেই গ্যাপটা থাকবে না। তাই আসুন শৌচ অবস্থান থেকে যতটুকুই সম্ভব ঠিক ততটুকুর উপরে ভিত্তি করেই যেন মন্দিরে কাজ চলমান রাখতে পারি। খুব ভালো লাগবে যে সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে সর্বজ্ঞানী আমরা এই বিষয়টাকে উপলব্ধি করি, তাহলেই আজকের আলোচনার বিষয়ে মূল সার্থকতা আমরা খুঁজে পাবো। আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, যদি ইতিমধ্যে ধীরাজ কাকু আসেন উনি আলোচনা করবেন। আসলে উনি খুব ব্যস্ত মানুষ, সারাদিন ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন, সঠিকভাবে ঢুকতেও পারেন না অনলাইন সৎসঙ্গে, মাঝে মাঝে ঢুকেন, ভালোই লাগে। বিশেষ করে অনলাইন অধিবেশনের একটি পার্সন উনি একজন। আর সর্বোপরি যিনি অনলাইন সৎসঙ্গ পরিচালনা করতেছেন, ওনার স্বতঃস্ফূর্ততায় আসলে আমরা একটা বিশেষ ভাবমূর্তি পেয়ে থাকি অনলাইন সৎসঙ্গে। একে অপরের সাথে যোগাযোগ, আহ যে একটা কমিউনিকেশন যে গ্যাপটা ছিল, সেই গ্যাপটা হয়তো বা আমরা 1 সপ্তাহ পর পর এটা বুঝতে পারি না, বা বুঝার সেই অনুভূতিটা খুব কমে আসে। তাই ওনার সার্বিক মঙ্গলার্থে, ওনার পরিবারের মঙ্গলার্থে আমি প্রায় সময় ওনাকে একটা কথা বলতাম যে ওনাকে, ওনার সাথে অর্থাৎ সহকর্মী, সহযোদ্ধা অথবা সহধর্মিণী যিনিই থাকুক না কেন, ওনাকে আসলেই সার্বিকভাবে অনেক হেল্প করেন, যার জন্য ওনার মেন্টালি যে একটা প্রেসার ক্রিয়েট থাকার কথা, এটা অনেক সময় সার্ভ থাকে, খুবই ফ্রেশ। সেটাই প্রার্থনা করবো পরম পিতার কাছে, এবং ওনার পারিবারিক সার্বিক মঙ্গলার্থে, ওনার মঙ্গলার্থে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, ইভেন সার্বিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সর্বসাপেক্ষে পৃথিবীর প্রতিটি জীবের মঙ্গলার্থে, প্রতিটি জীবের আশা যেন পরম পিতার চরণস্থিত হয়, সেই প্রার্থনা রেখে আজকের অনলাইন সৎসঙ্গ আমি এখানে সংক্ষিপ্ত সমাপ্ত করছি আলোচনা। সবাইকে আমি আবারও জানাই রাম দিত জয় গুরু। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। চারু রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশ, অজপানা আমি করো ঋণ। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপানা আমি করো ঋণ। রাধে গোবিন্দ নাম বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুর, বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল।
হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, ধর্ম কর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, জপনামি করো রে নেশা। রাধা বল, রাধা বল, রাধা বল, রাধা বল। রাধা বলে, 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 রাধা বলে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন নিরে সদা আসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। বন্দে পুরুষোত্তমম, দেব বন্দে পুরুষোত্তমম, প্রসাদ, বন্দে পুরুষোত্তমম। দেব পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয় পরম জয় পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী বর্মা কি। জয় পরম জয় পূজনীয় শ্রী শ্রী বর্মা কি। জয় জয় পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী বর্মা কি। জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি। জয় পরম জয় পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি। জয় পরম জয় পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি। বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি। জয় বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি। জয় বর্তমান আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি। জয় বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে বন্দে পুরুষোত্তম পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি। জয়। জয় জয়। সবাই প্রণাম সবাই করো। প্রণাম। জয়গুরু। আহ, আমাদের অনলাইন অধিবেশনের আগামী শনিবারের আলোচনার বিষয় আমি পড়ছি। পরেশনাথ ঠাকুরের সত্যানুসরণ গ্রন্থের একটি লাইন, তীক্ষ্ণ হও কিন্তু স্থির হও, সমস্ত অনুভব করতে পারবে। তীক্ষ্ণ হও কিন্তু স্থির হও, সমস্ত অনুভব করতে পারবে। জয়গুরু। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। জয়গুরু। জয় গুরু আঙ্কেল, আজকে আপনি শেষ করে আমি একটু শিখি। আজকে আমি অন্যদের সাথে জয়গুরু। feel হচ্ছে। জয় জয়গুরু। জয়গুরু। আমরা আগামী শনিবারে রাত্র 8:30 আবারও মিলিত হব সবাই একসঙ্গে। সে পর্যন্ত আমরা সবাই ভালো থাকবো, পরম পিতার চরণে এই প্রার্থনা রাখি। আহ, সবাই ভালো থাকবো, সবাইকে ভালো রাখার চেষ্টা করব, তার চরণে এই প্রার্থনা রাখে আজকের মতো এখানে আমরা এটি টানছি। জয়গুরু।